ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੋਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ 'ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਜੋ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧਕਾਂ ਲਈ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 24 ਸਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਲ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵ ਸਟਰਕਚਰ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ 8 ਪਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮੇ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵੇ ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮੇ, ਸਿਰ ਗੁਰ ਦੇਵੇ ਨਮੇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵਿਓ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮੇ ਵਟਾਵਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਜਸ ਸੰਪਰ ਏਕੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੇ। वेद पुराण सिमरत सुधाखर, कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जस जीव जावे, ताकि मैं मांगई ना आवे। काकी एके दर्श हारो, नानक उन संग मोह दारो। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भक्त जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभ के सिमरन गर्म न बसे, प्रभ के सिमरन दुख जम नसे। प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे। प्रभ सिमरत कुछ बिगन न लागे, प्रभ के सिमरन अंधन जागे। प्रभ के सिमरन पाँव न व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख न संतापे। प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्वदा नानक हर रंग। प्रभ के सिमरन रिस सिद्ध नवनिध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तद्बुद्ध। प्रभ के सिमरन जता पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा। प्रभ के सिमरन तीरथ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगे मानी। प्रभ के सिमरन होए सफला, प्रभ के सिमरन सोफ फला। से सिमरे जन आप सिमराए, नानक ताको लागे पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उधरे मूचा। प्रभ के सिमरन तृष्णा बूझे, प्रभ के सिमरन सब कुछ सूझे। प्रभ के सिमरन नाई जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृद में समाए। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ के सिमरन से तनवंते, प्रभ क्यों सिमरे सेत पतवंते। प्रभ क्यों सिमरे से जन परवान, प्रभ क्यों सिमरे से पुरख प्रदान। प्रभ क्यों सिमरे से बमताजे, प्रभ क्यों सिमरे से सर्व के राजे। प्रभ क्यों सिमरे से इसकवासी, प्रभ क्यों सिमरे सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जन आप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला। प्रभ क्यों सिमरे से परोपकारी, प्रभ क्यों सिमरे तिन सद बलहारी। प्रभ क्यों सिमरे से मुख सहावे, प्रभ क्यों सिमरे तिन सुख बिहावे। प्रभ क्यों सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ क्यों सिमरे तिन निर्मल रीता। प्रभ क्यों सिमरे तिन आनंद कनेरे, प्रभ क्यों सिमरे बसे हर नेरे। संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरे पाग। प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कबू न चूरे। प्रभ के सिमरन हर गुण बाणी, प्रभ के सिमरन सहज समानी।
प्रभ के सिमरन निचले आसन, प्रभ के सिमरन कबल विकासन, प्रभ के सिमरन आनंद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरे से जन जिन क्यों प्रभ माया, नानक तिन जन सरनी पाया। हर सिमरत कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद अपाए। हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चों कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन क्यों सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बजाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। हर सिमरन को सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बजाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे, सतगुरे नमे सिर गुरदेवे नमे। गुरु जी कहते हैं कि आद काल तो चले आ रहे गुर परमेश्वर ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਪ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਅਤੇ ਪਾਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸੰਕਟ ਮਿਟਾਓ ਜੀ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਜਪਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਰਾਮ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਖੀ ਭਾਵ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੀ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰਾਮ
ਵਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਧਨ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਭਾਵ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਪ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ, ਧਨ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਪ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਫਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਭਾਵ ਮੈਂ ਸਰਨੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਦੀ ਸੋਝ, ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੋਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਮਾਇਆਵੀ ਵਿਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਹਨ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਥਾਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ ਜੀ, ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੁਖ ਪੂਰਵਕ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਸਦਾ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਉਹ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਅਸਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਭਾਵ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮਨ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਦੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਰੂਪ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਿਹਚਲ ਭਾਵ ਦ੍ਰਿੜ ਆਸਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਜਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧਕ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਦਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ
ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਅਤੇ ਦਾਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਹੇਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ। ਭਾਵ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਮਰੋ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੁਝਾਇਆ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਸਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਰਖਵਾਲਾ ਬੇਸੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਕ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਵੇਦ, ਵਿਚਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।